Welcome back. In previous lecture, we have discussed about CRO. We have seen the block diagram of CRO. It consists of 5 important components. One is your CRT, second one is vertical deflection system, third one is horizontal deflection system, fourth one is your power supply, and last one is your blanking circuit. In previous lecture, we have discussed about front panel of CRO. CRO have number of buttons or the controls. With the help of this control, we can use CRO for our practical purpose. There are different applications of CRO. See here, this is the list of application of CRO. CRO can be used in medical field, in communication system, in radar system, in industrial measurement, in scientific research, and last one is your electronics laboratory. Our objective is to study application of CRO in electronics lab. However, being a student of electronic, we must know application of CRO in various fields. For example, in medical field, to measure heart rate, to measure brain wave, yes, heart rate or brain wave, these are the physical changes. We can convert these physical changes into the electrical changes with the help of transducer that we have already discussed in previous chapter. With the help of CRO, we can measure all these changes occurring in our body with the help of ECG or with the help of your EMG or EEG. ECG is used to study the heart of human body. EEG is used to study the brain waves of our body. EMG is used to study the muscular system of your body. In this way, we use CRO in medical field for number of purposes. Second one is in communication system. Right now, while transmitting the signal or while receiving the signal, to study the nature of the waveform, we have to use CRO. In radar system, radar means radio detection and ranging. Radio detection and ranging. Today, Apple is coming from France to all India. Okay. With the help of radar system, we can easily detect our target, spaceship, aircraft, or missile. We can detect the missile, spaceship, aircraft, or any submarine devices of the remote distance. Radar means radio detection system. For example, if we have to detect this spaceship here, somewhere here, our radar system is here. It transmits the signal, high frequency signal from this ground Earth station. Then some of the rays are get reflected from this spaceship or remote vehicle, and we get the feedback signal. The time required to reach here and come back to our receiving station, we can calculate the speed of this target. We can calculate the speed distance of the target from our station. For this purpose, we use radar. Third one is industrial measurement. In industries, we have to measure different quantities, and for this purpose, we can easily use CRO there. In scientific research, whenever we have to do some research in scientific manner, in that case also we use CRO for different types of measurement. And finally, lastly, we use CRO in electronics laboratory. Our objective is to study the application of CRO in electronics laboratory. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण CRO म्हणजे काय त्याचा अभ्यास केला, त्याची ब्लॉक डायग्राम काय असते ते आपण पाहिलं. आपण पाहिलं की CRO मध्ये 5 महत्वाचे घटक असतात. कोणते कोणते महत्वाचे घटक? यस, CRT असते. नंबर 2 व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, 3 हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम, 4 पॉवर सप्लाय आणि 5 म्हणजे ब्लँकिंग सर्किट. हे सगळे मिळून CRO कसा काम करतो त्याचा आपण अभ्यास केला. नंतर आपण CROचं फ्रंट पॅनल कसं असतं ते पाहिलं. CROच्या फ्रंट पॅनलवरती असलेल्या विविध बटनांच्या नॉबच्या साहाय्याने CRO कसा वापरता येतो त्याचाही आपण गेल्या वेळेस अभ्यास केला. मी काल सांगितलं होतं की आज आपण CROचे ऍप्लिकेशन पाहणार आहोत. CROचे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ऍप्लिकेशन होतात इन व्हेरियस फील्ड, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये. इथे मी काही फक्त 5-6 फील्ड दाखवलेले आहेत. उदाहरणार्थ मेडिकल, कम्युनिकेशन, रडार, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट, सायंटिफिक रिसर्च अँड इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबोरेटरी. त्यातलं पहिलं म्हणजे मेडिकल फील्ड. आपल्याला माहिती आहे आपल्या बॉडीमध्ये समजा हार्टबीट किंवा आपल्या हृदयाचा अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला ECG काढावा लागतो.
ईसीजी जे आहे आपण सीआरओच्या त्या मॉनिटरवरती पाहू शकतो. डॉक्टर सांगतात की हे बघा असं असं काहीतरी आहे. तुम्ही पिक्चर मध्ये पाहत असाल, जर तुम्ही एखाद्या पेशंटला आयसीयू मध्ये पाहायला गेलात तर तिथे वेगवेगळे मॉनिटरिंग इन्स्ट्रुमेंट त्या पेशंटच्या बॉडीला लावलेले असतात. हे जे मॉनिटरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी वेवफॉर्म दिसतात, इट इज नथिंग बट युअर सीआरओ. येते लक्षात. उदाहरणार्थ तुम्हाला ईसीजी काढायचं असेल किंवा तुम्हाला ईईजी म्हणजे काय, ब्रेन वेव्हचा तुम्हाला स्टडी करायचं असेल तर त्यावेळेस ईईजी इलेक्ट्रो इन्सफेलोग्राम त्याला आपण म्हणतो ते वापरतात. ईएमजी साठी आपण सीआरओ तिथं वापरतो. अशा पद्धतीने वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आपण मोजमापन करण्याकरिता ते वेव्हफॉर्म आपल्या डोळ्यांनी दिसायला पाहिजे त्यासाठी आपण सीआरओचा वापर करतो. कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये एखादी वेव्ह आपल्याला आपण रिसिव्ह करतोय ती दिसते कशी, त्याची नेचर कसं आहे. जर तुम्ही एखाद्या टीव्ही ट्रान्समिटिंग स्टेशनला गेलात किंवा रेडिओ ट्रान्समिटिंग स्टेशनला गेलात तर तुम्हाला वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीची वेव्ह तिथं दिसतात, पाहायला मिळतात विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट, सीआरओ. रडार. रडार म्हणजे रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. पहा आजच आपल्या देशात राफेल जे विमान आहेत ते विमान येत आहेत. जेव्हा एखादं विमान आपण स्पेसमध्ये पाठवतो किंवा एखादं मिसाईल स्पेसमध्ये असतं त्याचं आपल्या ग्राउंड स्टेशन पासून किती अंतर आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे. विशेष म्हणजे ते जे विमान असेल किंवा कुठलं जहाज असेल किंवा कुठलं व्हेकल असेल ते आपलं आहे की दुसऱ्याचं आहे हे आपल्याला समजायला पाहिजे. यासाठी आपण त्या ठिकाणी रडार सिस्टम वापरतो, रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. त्याच्यामध्ये काय असतं, हा तुमचा समजा अर्थ स्टेशन किंवा रिसिव्हिंग स्टेशन आहे, ग्राउंड स्टेशन आहे. या ग्राउंड स्टेशन पासून हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्ह तयार करून पाठवली जाते. ही हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्ह हे जे तुमचं टार्गेट आहे किंवा जे काही व्हेकल तुम्ही इथं असेल, समजा हे विमान आहे, त्या विमानाला टच करून ती वेव्ह पुन्हा फीडबॅक होऊन इकडे येते. इथून जायला आणि इथून वापस यायला किती वेळ लागला त्यावरून आपल्याला ह्या हे जे स्पेस क्राफ्ट असेल, हे जे व्हेकल असेल त्याचं स्पीड मोजता येतो. आणि महत्वाचं म्हणजे त्याचं अंतर जे आहे, आपल्यापासूनचं अंतर किती लांब आहे ते मोजता येतं. ही जी सिस्टीम आहे ती रडार सिस्टीम, त्यामध्ये आपण सीआरओचा वापर करतो. इंडस्ट्रियल मेजरमेंट मध्ये बऱ्याच ठिकाणी इंडस्ट्रियल कंट्रोल, आता ऑटोमेशनचं सगळं काही आलेलं आहे. ऑटोमेशन मध्ये समजा काही मेजरमेंट आपल्याला करायचे आहेत आणि ते आपल्याला पाहायचं आहे, ऍक्च्युअल पाहायचं आहे, तर तुम्ही त्या ठिकाणी सीआरओचा वापर करू शकता. सायंटिफिक रिसर्च मध्ये रिसर्च काहीतरी करायचे, रिसर्च लॅबोरेटरी तुमची आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी मेजरमेंट करायचं आहे. whenever we need to measure the electrical signal and observe its waveform then we use CRO. got it? जेव्हा जेव्हा आपल्याला फक्त मोजमापन न करता त्याची वेव्हफॉर्म पण ऑब्झर्व करायची असेल त्यावेळेस आपण सीआरओचा वापर करतो. सायंटिफिक रिसर्च मध्ये ते आवश्यक असतं. आणि लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबोरेटरी. आपल्याला माहिती इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाळेमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचं मोजमापन करायला लागतं, वेगवेगळ्या राशींचं मोजमापन तुम्हाला करायला लागतं. त्या मोजमापनासाठी आपण सीआरओ वापरतो. आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबमध्ये सीआरओचा उपयोग कसा होतो, कोणत्या कामासाठी होतो. येस, लॅबमध्ये तुम्ही काय काय मोजतात, व्होल्टेज मोजतात, एसी व्होल्टेज मोजतात, डीसी व्होल्टेज मोजतात, करंट मोजतात, एसी करंट असेल, डीसी करंट असेल, एम्प्लिट्यूड मोजतात, फेज मोजतात, फ्रिक्वेन्सी मोजतात, टाइम पिरियड मोजतात. टू मेजर ऑल दिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वी यूज सीआरओ. आपल्याला हेच शिकायचं आहे. परीक्षेला तुम्हाला विचारलं जातं सीआरओचे ऍप्लिकेशन सांगा, तर तुम्ही हे ऍप्लिकेशन दिले तर चालतील. किंवा आता जे मी सांगतोय की इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबमध्ये सीआरओचे ऍप्लिकेशन कोणते आहेत, तर व्होल्टेज मेजरमेंट. दोन प्रकारचे व्होल्टेज असतात, डीसी व्होल्टेज आणि एसी व्होल्टेज. करंट मेजरमेंट, पुन्हा डीसी करंट अँड एसी करंट. रेजिस्टन्सचं मेजरमेंट, एम्प्लिट्यूड मेजरमेंट, टाइम पिरियड मेजरमेंट, pulse width measurement, frequency measurement, phase measurement. These are the different applications of CRO. For this purpose, we use in electronics lab. Okay. आता आपण वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक ऍप्लिकेशन समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. लक्षात घ्या, सीआरओचे इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब मध्ये काय उपयोग आहेत ते आपल्याला अभ्यासायचं महत्वाचं आहे. म्हणून आपण त्याच ऍप्लिकेशन कडे जातो आहे. पहिले ऍप्लिकेशन मी जे सांगतोय ते सीआरओचा इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब मध्ये व्होल्टेज मेजरमेंट साठी. वी कॅन इझिली मेजर व्होल्टेज. फर्स्ट ऍप्लिकेशन हिअर ऑफ दिस हेडिंग इज टू मेजर द डीसी व्होल्टेज, मेजरमेंट ऑफ डीसी व्होल्टेज. आपल्याला डीसी व्होल्टेज मोजायचं आहे. सीआरओच्या सहाय्याने तुम्ही डीसी व्होल्टेज सहज मोजू शकता. कसं मोजणार? जे काही व्होल्टेज मोजायचं असेल डीसी व्होल्टेज ते तुमच्या ह्या वाय इनपुटला द्या. त्या वाय इनपुटला तुम्ही व्होल्टेज लावलेला आहे.
इथं तुमचं एसी डीसी सिलेक्टर असतं. हा जो एसी डीसी सिलेक्टर आहे त्यातलं डीसी सिलेक्ट करा. हा तुमचा एसी डीसी सिलेक्टर, डीसीचे बटन पुश करा, डीसी सिलेक्ट केलं म्हणजे सीआरओ आता काय करेल, डीसी मोजेल. ओके, जर समजा हा ड्युएल सीआरओ असेल तर तिथं Y1 Y2 दोन चॅनल असतात. आपण जर समजा ड्युएल ट्रेस मध्ये तुम्ही Y1 हे चॅनल निवडलं असेल तर इथं पुन्हा Y1 आणि Y2 असं असतं. त्या Y1 चं जे बटन आहे त्याला प्रेस करा म्हणजे Y1 चॅनल तुम्ही निवडणार आणि हे Y1 ला तुम्ही इनपुट दिलेलं असेल. आपल्याला माहिती जे काही इनपुट आपण देतो ते वाय म्हणजे व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला देतो. ओके, आता डीसी व्होल्टेज मोजायचं. हे डीसी व्होल्टेज तुम्ही कशाला लावलंय, या वाय इनपुटला लावलं. सुरुवातीला कसं करायचं, मेजरमेंट करताना काय करता, पहिल्यांदा सीआरओ ऑन करा. केला ऑन. सीआरओ ऑन केल्याबरोबर तिथं इंडिकेटर असेल तुमचा, ऑन ऑफ इंडिकेटर असेल तर ऑन ऑफ इंडिकेटर ऑन होईल. ऑन ऑफ इंडिकेटर ऑन झाला, तुमच्या लक्षात येईल सीआरओ ऑन झालेला आहे. सीआरओ ऑन झाला की त्याच्या ह्या मध्यभागी ही आडवी रेषा येते. कदाचित ती आडवी रेषा इकडे असेल, कुठं असेल, तिला काय करायचं, हे जे व्हर्टिकल पोझिशन आहे त्याच्या साह्याने वर खाली करता येतं. तिला कुठं आणायचं, सेंटर मध्ये आणायचं. लक्षात घ्या, ती आडवी रेषा तुम्हाला सेंटर मध्ये आणून त्याला सेंटर मध्ये आणलं की मग मोजमापन करायचं असतं. नाहीतर आडवी रेषा इथं आहे मग तुम्ही मोजमापन केली नाही चालणार. आपल्याला ती आडवी रेषा कुठं आणायला लागेल, त्या सेंटर मध्ये आणायला लागेल. ओके, आता तुम्ही अज्ञात व्होल्टेज जे आहे जे तुम्हाला मोजायचं आहे, अननोन व्होल्टेज इज गिव्हन हिअर. वाय इनपुटला तुम्ही इनपुट लावलंय. ओके, आता इनपुट लावल्याबरोबर ही जी आडवी रेषा आहे ती आडवी रेषाचं समजा ही दोन डिव्हिजन शिफ्ट झाली. ही अशी वरती गेली. किती डिव्हिजन गेली पा, इथून एक आणि एक दोन, म्हणजे ही एक डिव्हिजन, हे दोन डिव्हिजन, व्हर्टिकली दोन डिव्हिजन ती काय झाली, शिफ्ट झाली. कदाचित असं होऊ शकतं की आपण डीसी इनपुट लावला आणि ती जी रेषा ती दिसतच नाही, स्क्रीनच्या बाहेर गेली. मग त्या केसमध्ये तुम्ही काय करणार, त्या केसमध्ये हा जो होल्ड पर डिव्हिजनचा नॉब आहे त्याला तुम्ही फिरवणार. लक्षात घ्या, एक एक्झाम्पल घेतो. समजा आपल्याला माहिती की अज्ञात व्होल्टेज आहे 10 व्होल्ट. किती व्होल्ट आहे तुमचं, 10 व्होल्ट. आणि हे जे होल्ड तुमचं होल्ड पर डिव्हिजनचं बटन जे आहे ते 1 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे. जस्ट कन्सिडर दॅट दिस व्होल्ट पर डिव्हिजन इज ऍट 1 व्होल्ट. हा 1 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे. म्हणजे काय होईल जर बाळांनो तुम्ही इनपुट लावलं तर 1 व्होल्ट पर डिव्हिजन, 10 व्होल्ट साठी 10 डिव्हिजन. इथे किती डिव्हिजन आहेत, 1 2 3 4 5, बाकीच्या वरती दिसणारच नाही. मग अशा वेळेस काय करायला लागेल तुम्हाला, अशा वेळेस हे जे व्होल्ट पर डिव्हिजनचं जे नॉब आहे तो 1 व्होल्टच्या ऐवजी त्याला कशावरती आणायचं, 5 व्होल्ट वरती आणा. त्याला 5 व्होल्ट वरती आणलं की काय होईल, ती जी रेषा आहे जी आपल्या स्क्रीनच्या बाहेर होती ती आतमध्ये येईल. ती आली, कुठं आली ती, त्या दुसऱ्या डिव्हिजन वरती स्टेबल झाली, इथं ती आली. म्हणजे अज्ञात इनपुट लावल्याबरोबर ही जी लाईन इथं होती ती लाईन कुठं शिफ्ट झाली, 2 डिव्हिजन शिफ्ट झाली. म्हणजे एकूण डिव्हिजनची संख्या व्हर्टिकल. लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्हाला व्होल्टेज मोजायचं असेल तेव्हा तुम्ही व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन मोजणार आणि टाइम मोजायचं असेल तेव्हा तुम्ही हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन मोजणार. समजून घ्या काय सांगतो ते. डिव्हिजनची संख्या किती पहा, डिव्हिजन इज इक्वल टू हाऊ मच, 2. आणि त्यावेळेस व्होल्ट पर डिव्हिजनचं नॉब किती, व्होल्ट पर डिव्हिजन. हा नॉब कशावरती बाळांनो, 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. लक्षात घ्या, डिव्हिजन 2 डिव्हिजन आहेत, व्होल्ट पर डिव्हिजनचा नॉब 5 व्होल्ट पर डिव्हिजनला आहे. मग व्होल्टेज किती येईल, अननोन व्होल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू हे जे तुम्ही दिलेलं आहे ते किती असेल, डिव्हिजन नंबर ऑफ डिव्हिजन. सी हियर, आउटपुट व्होल्टेज इज गिव्हन बाय नंबर ऑफ डिव्हिजन इनटू व्होल्ट पर डिव्हिजन स्केल. हे जे व्होल्ट पर डिव्हिजनचं स्केल आहे ते. नंबर ऑफ डिव्हिजन किती आहे सांगा मला, 2 डिव्हिजन, 2 डिव्हिजन इनटू व्होल्ट पर डिव्हिजन किती आहे, 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. गुड. डिव्हिजन गेट कॅन्सल, यू गेट 2 into 5 volt, that is 10 volt. It means this unknown voltage which we are applying to CRO, it is 10 volt of its amplitude. म्हणजे त्या अज्ञात राशीचं व्होल्टेज किती बाळांनो, 10 व्होल्ट. पुन्हा एकदा सांगतो, CRO ऑन करा. केला ऑन.
ती त्याच्या पडद्यावरती आडवी रेषा येईल. ही आडवी रेषा वर खाली कुठेतरी असेल, त्याला सेंटरमध्ये आणा. जर समजा ती वरती असेल तर व्हर्टिकल पोझिशनच्या सहाय्याने तिला सेंटरमध्ये आणा, किंवा खाली असेल तर व्हर्टिकल पोझिशनच्या सहाय्याने सेंटरमध्ये आणा. ती इकडे असेल स्क्रीनच्या किंवा इकडे असेल तर हॉरिझॉन्टल पोझिशनच्या सहाय्याने तिला व्यवस्थित सेंटरमध्ये आणा. ओके, म्हणजे तुम्ही बटनांचा वापर केला. ओके, आता सेंटरमध्ये ती रेषा जी टाइम ऍक्सिस जो तो तुम्हाला दिसतोय. आता अननोन व्होल्टेज जे ते तुम्ही कुठे लावायचं, वाय इनपुटला लावायचं. वायला इनपुट लावल्याबरोबर ही जी लाईन आहे ती वर किंवा खाली शिफ्ट होईल. वर शिफ्ट झालं म्हणजे पॉझिटिव्ह डीसी, खाली शिफ्ट झालं म्हणजे निगेटिव्ह डीसी. काही घाबरायचं नाही. खाली शिफ्ट झालं म्हणून आपण काय केलं तसं नाही. द पोलॅरिटी इज अपोजिट, दॅट्स इट. म्हणजे जर खाली शिफ्ट झाली तर ते निगेटिव्ह समजायचं, वरती शिफ्ट झाली तर यस पॉझिटिव्ह समजायचं. समजा ती वरती 2 डिव्हिजन शिफ्ट झाली म्हणजे डिव्हिजनची संख्या किती आली, 2 डिव्हिजन. त्यावेळेस होल्ड पर डिव्हिजनचं वाचन किती होतं, 5 होल्ड पर डिव्हिजन. आता पहा 2 डिव्हिजन गुणिले 5 होल्ड पर डिव्हिजन. कारण व्होल्टेज कसं मोजतात तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू व्ही आउटपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिव्हिजन इंटू होल्ड पर डिव्हिजन स्केल. डिव्हिजन गेट कॅन्सल, यू गेट ओनली व्होल्टेज. therefore 2 डिव्हिजन इंटू 5 होल्ड पर डिव्हिजन, हे डिव्हिजन कॅन्सल होईल. 2 गुणिले 5 म्हणजे काय म्हणजे तुम्हाला 10 व्होल्ट. अशा प्रकारे अज्ञात डीसी व्होल्टेज तुम्हाला मोजता येतं. काही शंका? ओके, जसं आपण डीसी व्होल्टेज मोजतो तसंच आपल्याला एसी व्होल्टेज पण मोजता येतं. एसी व्होल्टेज मोजताना तुम्ही काय करणार, सी हियर व्हॉट विल डू व्हाईल मेजरिंग एसी व्होल्टेज. हा मला सेम आहे. एसी व्होल्टेज तुम्ही देणार. एसी व्होल्टेज दिलं तर काय होतं ते बघा. समजा तुम्ही याला डीसीच्या ऐवजी एसी व्होल्टेज लावलं, अज्ञात एसी व्होल्टेज आहे. काय करणार तुम्ही, सीआरओ ऑन करणार नेहमीप्रमाणे की बॅक सीआरओ ऑन. सीआरओ ऑन केला, ऑन ऑफ बटनने ऑन केल्याबरोबर तिथे इंडिकेटर लागेल, सीआरओ दिसतोय ऑन झालेला. त्याच्या सेंटरमध्ये ती लाईन आणली लाईन. ओके, एसी डीसी सिलेक्टरला एसी बटन दाबा म्हणजे तुम्ही काय सिलेक्ट केलं, यस एसी सिलेक्ट केलं. ओके, आता अज्ञात एसी व्होल्टेज इथं लावलं. अज्ञात एसी व्होल्टेज लावल्यानंतर सीआरच्या त्या स्क्रीनवरती वेव्हफॉर्म आली पाहिजे. अशी वेव्हफॉर्म आली पाहिजे. अशी वेव्हफॉर्म येत नसेल, काहीतरी असं तिथं एकाच वेळेस 2-3 वेव्हफॉर्म येत असतील तर हे जे बटन आहे स्वीप व्हेरिएबलचं बटन आहे. बाळांनो लक्षात घ्या, मी जे सांगतो ते नोट करा. हे जे स्वीप व्हेरिएबलचं बटन आहे त्याला मॅक्सिममला ठेवा. स्वीप व्हेरिएबलचं बटन काय करायचं, उजवीकडे पूर्ण उजवीकडे भरून द्या म्हणजेच ते ट्रिगर होईल, व्यवस्थित ट्रिगर होईल आणि तुमची जी वेव्हफॉर्म आहे ती स्टेबल मिळेल. ओके, नंतर हे जे सिंक लॉकचे बटन आहे त्याला लॉक करा म्हणजे ती वेव्हफॉर्म जी हलत होती इकडे फिरत होती ती फिरणार नाही, तुम्हाला स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळेल. म्हणजे सीआरओच्या पडद्यावर पहिल्यांदा स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळवा. स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळवण्यासाठी तुम्ही कोणते कोणते बटन वापरताय, यस स्वीप व्हेरिएबल आणि हे जे सिंक सिलेक्ट आहे हे बटन वापरताय. ती वेव्हफॉर्म व्यवस्थित अरेंज करायची. कशा साहाय्याने, व्हर्टिकल पोझिशन हॉरिझॉन्टल पोझिशनच्या साहाय्याने व्यवस्थित अरेंज करायची. अरेंज केली मग आपण त्याचं मेजरमेंट कसं घेतात ते पहा. समजा ही वेव्हफॉर्म अशी आहे. अशी वेव्हफॉर्म तुम्हाला मिळते. आपल्याला काय मेजर करायचंय, एम्प्लिट्यूड मेजर करायचे. एम्प्लिट्यूड मेजर करताना काय करणार तुम्ही, इथून इथपर्यंत हे पॉझिटिव्ह पीक, हे काय तुमचं निगेटिव्ह पीक. हे पहा, हे पॉझिटिव्ह पीक, हे काय तुमचं निगेटिव्ह पीक. इथून पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचा सर्वोच्च बिंदू, निगेटिव्ह हाफ सायकलचा सर्वोच्च बिंदू
हे जे व्होल्टेज आपण मेजर करतो याला म्हणतो आपण व्ही पीक टू पीक. याला काय म्हणतो आपण? व्ही पीक टू पीक. हे व्होल्टेज कसं मोजतो आपण? व्ही पीक टू पीक व्होल्टेज कसं मोजणार? इथून ते इथपर्यंत किती डिव्हिजन आहेत ते मोजायचं. पहा, इथून एक 2 3 4 किती डिव्हिजन आहे? 4 डिव्हिजन. त्यावेळेस होल्ड पर डिव्हिजन नॉब कशावरती आहे? आपण 5 वरतीच ठेवला होता. ठीक आहे. होल्ड पर डिव्हिजन नॉबची किंमत किती आहे? 5 होल्ड पर डिव्हिजन. लक्षात घ्या. होल्ड पर डिव्हिजन फॉर्म्युला तोच, आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिव्हिजन इनटू होल्ड पर डिव्हिजन. वी आर युजिंग सेम फॉर्म्युला. ओके. आता नंबर ऑफ डिव्हिजन किती आहेत? 4. होल्ड पर डिव्हिजनचं नॉबचं वाचन किती आहे? 5 होल्ड पर डिव्हिजन. ओके. डिव्हिजन कॅन्सल. काय मिळालं बाळांनो? 4 मिळाला 5, 20 व्होल्ट. हे कोणतं व्होल्टेज आलं? पीक टू पीक व्होल्ट. दिस इज युअर पीक टू पीक व्होल्ट. परंतु आपल्याला पीक टू पीक व्होल्टेज मोजायचं नसतं. एसी मध्ये जे ऍक्च्युअल व्होल्टेज आहे, 11वीत तुम्हाला मी शिकवलं होतं, पीक टू पीक व्होल्टेज, पीक व्होल्टेज अँड आरएमएस व्होल्टेज. आरएमएस व्होल्टेज म्हणजे काय? रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. 0.707 into peak value is nothing but your RMS value. ओके, लक्षात येते? 11वीला थोडंसं आठवा. RMS व्हॅल्यू काय असते? पीक व्हॅल्यूला 0.707 ने काय करायचं? मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय मिळतं तुम्हाला? RMS व्हॅल्यू असे मिळते. व्यवहारामध्ये आपण वापरताना कोणती किंमत वापरतो एसीची? RMS किंमतच वापरतो. लक्षात घ्या. व्हाईल मेजरिंग एसी वी जनरली यूज RMS value, not peak value or peak to peak value. We always consider RMS value, and to calculate RMS value, we have to multiply peak value by 0.707. लक्षात येते? मग आता आपल्याला पीक व्हॅल्यू काढायला लागेल. ही पीक टू पीक व्हॅल्यू आहे. पीक व्हॅल्यू कशी काढायची? पीक व्हॅल्यू इज इक्वल टू, हा जो पीक व्हॅल्यू आहे, पीक टू पीक व्हॅल्यू जी असते भागीला 2. ओके. पीक टू पीक व्हॅल्यू किती होती तुमची? 20 व्होल्ट. भागीला काय करायचं? 2. म्हणजे किती मिळेल तुम्हाला? 10 व्होल्ट. ही झाली तुमची पीक व्हॅल्यू. दिस इज युअर पीक व्हॅल्यू. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट आरएमएस व्हॅल्यू. आरएमएस VRMS is equal to V peak into 0.707. ओके. व्ही पीक किती आहे तुमचं? 10 व्होल्ट. इंटू किती करणार तुम्ही? 0.707. म्हणजेच काय मिळेल तुम्हाला? 7.07 व्होल्ट. हा आला तुमचा VRMS एसी आउटपुट. लक्षात घ्या. डीसी मोजताना हा प्रॉब्लेम येत नाही. डीसी मोजताना डायरेक्ट आपल्याला उभ्या डिव्हिजनची संख्या मोजायची, त्या डिव्हिजनची संख्या मोजली, गुणीला काय करायचं? होल्ड पर डिव्हिजनचं स्केल घ्यायचं, दोघांचा गुणाकार म्हणजे आउटपुट मिळतं, डायरेक्ट आउटपुट मिळतं. एसी मध्ये 3 व्हॅल्यूज असतात. पीक टू पीक व्हॅल्यू म्हणजे पॉझिटिव्ह पीक टू निगेटिव्ह पीक, ही पीक टू पीक व्हॅल्यू. दुसरी व्हॅल्यू असते पीक व्हॅल्यू. पीक व्हॅल्यू म्हणजे काय? पीक टू पीक व्हॅल्यू भागीला 2 म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलची किंमत किंवा निगेटिव्ह हाफ सायकलची किंमत. म्हणजेच पीक टू पीक व्हॅल्यू भागीला काय करायचं? 2 करायचं. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला? पीक व्हॅल्यू मिळेल. आणि नंतर आपल्याला आरएमएस व्हॅल्यू करावी लागते. पीक व्हॅल्यू इंटू 0.707. आता आपण काय केलं पहा. पीक टू पीक व्हॅल्यू कशी काढली? निगेटिव्ह पीक ही, पॉझिटिव्ह पीक ही. इथून आपण डिव्हिजनची संख्या मोजली, 1 2 3 4. ओके. ह्या आल्या 4 डिव्हिजन. त्यावेळेस होल्ड पर डिव्हिजनचा नॉब कशावरती होता? 5 होल्ड पर डिव्हिजन. म्हणून 4 डिव्हिजन गुणीला 5 होल्ड पर डिव्हिजन. डिव्हिजन कॅन्सल. 4 into 5 that is 20 होल्ड. दिस इज युअर पीक टू पीक व्हॅल्यू. कोणती किंमत येते? पीक टू पीक. आपल्याला कोणती किंमत काढायची आहे? आरएमएस. आरएमएस किंमत कशी काढतो? पीक किंमत गुणीला 0.707. पीक किंमत कशी काढतो आपण? पीक टू पीक किंमत जी असेल त्याला 2 ने भागायचं. पीक टू पीक किंमत किती आहे? 20 व्होल्ट. त्याला डिवाइड बाय काय केलं मी? 2 केलं. किती आलं? 10. मग आरएमएस किंमत कशी काढणार? VRMS इज इक्वल टू पीक व्हॅल्यू इंटू 0.707. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला
व्ही आर एम एस किंमत मिळाली. म्हणजे एसी व्होल्टेज मोजताना आपल्याला कोणती किंमत लागते सांगा मला. येस, आर एम एस किंमत लागते. आर एम एस किंमत डायरेक्ट मिळते का? नाही. डायरेक्ट कोणती किंमत मिळते? पीक टू पीक. पीक टू पीकचं काय करतो आपण? पीकला कशाने गुणतो? 0.707 ने. ते गुणलं म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल? येस, आर एम एस किंमत मिळेल. इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ओके, अशा पद्धतीने आपण डीसी व्होल्टेज आणि एसी व्होल्टेज कसं मोजतात ते मी सांगितलं. सीआरओ हा बेसिकली व्होल्टेज ऑपरेटिंग डिव्हाइस आहे. म्हणजे इनपुट म्हणून सीआरओ नेहमी व्होल्टेजच घेतो. लक्षात घ्या, इट ऑलवेज टेक इन ऍज अ इनपुट व्होल्टेज ओनली, नॉट करंट. समजा मला करंट मोजायचा आहे. पहा आता मी सांगतो, थोडस पुढे जातोय. इफ वी हॅव टू मेजर करंट विथ द हेल्प ऑफ सीआरओ, वी कॅनॉट मेजर करंट डायरेक्टली. आपण डायरेक्टली करंट मोजू शकत नाही. मग आपण काय करतो? त्या करंटचं रूपांतर आपल्याला व्होल्टेज मध्ये करायला लागेल. म्हणजे आपण काय करतो? समजा मला करंट मोजायचंय, सी इफ आय हॅव टू मेजर द करंट, इथं मला करंट मोजायचं, मी काय करतो? एक माहीत असणारा रेजिस्टर घेतो. त्याची किंमत मला माहिती आहे, बरोबर. याच्यातून जो करंट मोजायचा तो करंट जाऊ देतो. समजा आय इतका करंट मला मोजायचा आहे, तो आर ह्या रेजिस्टर मधून जाऊ देतो. तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा आय इतका करंट रेजिस्टर आर मधून जातो तेव्हा ओहमच्या नियमानुसार आय गुणिला आर एवढं व्होल्टेज तयार होतं. व्ही इज इक्वल टू व्हॉट? आय आर. हे जे व्होल्टेज आहे हे व्होल्टेज याला लावलं जातं. हे व्होल्टेज आपण मोजतो. डीसी असेल तर डीसी पद्धतीने, एसी असेल तर एसी पद्धतीने. व्होल्टेज माहिती तुम्हाला मिळालं, रेजिस्टरची किंमत तुम्हाला माहिती आहे, मग आय ची किंमत तुम्हाला काढता येईल. आय बरोबर व्ही अपॉन आर. अशा पद्धतीने तुम्ही सीआरओच्या साहाय्याने करंट ही मोजू शकतात. बट इट इज इनडायरेक्ट मेथड. वी हॅव टू कॅरी द करंट थ्रू द नोन रेजिस्टन्स. आपल्याला काय करायला लागेल? जो करंट मोजायचा आहे तो माहीत असलेल्या रेजिस्टर मधून जाऊ द्यायला लागेल. रेजिस्टरच्या दरम्यानचं व्होल्टेज मोजायला लागेल. व्होल्टेज मोजलं तर व्होल्टेज भागीला तो माहीत असलेला रेजिस्टन्स व्ही अपॉन आर. ओहमचा हा जो त्रिकूट आहे त्या ट्रायंगल मध्ये तुम्ही व्ही ची किंमत टाका, आर ची किंमत टाका, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल? आय ची किंमत मिळेल. इन दिस वे एसी असो किंवा डीसी असेल, दोन्ही पद्धतीचे करंट आपण अशा पद्धतीने मोजू शकतो. म्हणजे मी तुम्हाला ह्या लेक्चर मध्ये तीन गोष्टी सांगितल्या. पहिली, व्होल्टेज मोजमापन. कोणतं व्होल्टेज मोजमापन? डीसी व्होल्टेज आणि एसी व्होल्टेज. डीसी व्होल्टेज मोजताना काय करतो आपण? फक्त ती जी आडवी रेषा जी आहे ती वरती शिफ्ट होईल किंवा खाली शिफ्ट होईल. किती डिव्हिजन शिफ्ट झाली ती पाहिजे. गुन्हेला काय करायचं? व्होल्ट पर डिव्हिजनचं वाचन घ्यायचं, तो गुणाकार करायचा, म्हणजे तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज मिळतं. एसी व्होल्टेज कसं मोजतो आपण? एसी व्होल्टेज मोजताना अशा प्रकारे एसी पहिल्यांदा काय करणार? सीआरओ ऑन करणार, इंडिकेटर ऑन झाला, एसी डीसी एसी वरती करणार, ही जी रेषा आहे ती सेंटर मध्ये आणणार, तुम्ही इनपुट एसी देणार. इनपुट एसी दिलं, ही वेव्हफॉर्म अशी स्टेबल झाली पाहिजे. स्टेबल होत नसेल तर त्या स्वीप व्हेरिएबलला फुल करायचं, हा सिंक सिलेक्टरला लॉक करायचं, म्हणजे तुम्हाला अशी स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळेल. ती स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळाली, आता तुम्ही व्होल्टेज मोजणार. कसं मोजणार? पहिल्यांदा पीक टू पीक, निगेटिव्ह पीक आणि पॉझिटिव्ह पीक यांच्यामध्ये किती डिव्हिजन आहेत ते मोजायचं. 1 2 3 4 4 डिव्हिजन. व्होल्ट पर डिव्हिजनचं वाचन कोणतं आहे? 5 व्होल्ट पर डिव्हिजन. 4 गुणिला 5 20 व्होल्ट. पीक टू पीक इज 20 व्होल्ट. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट पीक व्हॅल्यू. डिवाइड इट बाय 2, that is V peak to peak divided by 2, 20 by 2, that is 10 volt. RMS value is given by peak value into 0.707. Therefore, VRMS is equal to 10 volt into 0.707. That is VRMS is equal to 7.07 volt. In this way, we can easily measure AC voltage also. If we have to measure current, then what we do? We passes the unknown current to the known value resistor. Then this voltage across the resistance is given to the CRO. याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज इथं दिलं जातं. व्होल्टेज मेजर केलं जातं. व्होल्टेज मेजर केलं, रेजिस्टरची किंमत तुम्हाला माहिती आहे, आय ची किंमत काढता येते. फॉर एक्झाम्पल, रेजिस्टरची किंमत आहे समजा 10 ओहम. ठीक आहे. व्होल्टेज आलं तुमचं, समजा हे व्होल्टेज आहे 10 व्होल्ट. व्ही बरोबर 10 व्होल्ट आलं. आर बरोबर काय तुमचं? 10 ओहम. फॉर्म्युला काय? I is equal to V upon R.
V ची किंमत 10 व्होल्ट आहे, R ची किंमत 10 ओहम आहे, 10 गेलं म्हणजे 1 एम्पियर. I ची किंमत काय येईल बाळांनो? 1 एम्पियर इतकी येईल. लक्षात घ्या. V upon R is equal to I. We can easily calculate the value of current, AC or DC. अशा प्रकारे आपण CRO च्या सहाय्याने व्होल्टेज कसं मोजतो, DC व्होल्टेज कसं मोजतो, AC व्होल्टेज कसं मोजतो, करंट कसं मोजतं हे पाहिलं. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण टाइम पिरियड कसं मोजतात, फ्रिक्वेन्सी कसं मोजतात, फेज कसं मोजतात ते पाहूया. तोपर्यंत थांब. थँक्यू.